میرے عزیزو، اسی لیے ہم بریلی کے امام کے پیچھے چلتے ہیں کہ زندگی بھر اس امام نے کبھی کسی کی تعریف میں قلم نہیں اٹھایا، بلکہ نانپارہ کے ایک صاحب آئے تھے اور کہا تھا ہمارے ہاں ایک سیٹھ صاحب ہیں، ان کی شان میں آپ تھوڑی سی نظم لکھ دیجئے مولانا احمد رضا صاحب، ہم لے کر کے جائیں گے تو ہمیں انعام دیں گے۔ تو کیا اعلیٰ حضرت نے سیٹھ صاحب کی شان میں کچھ نظم لکھ دیا، شعر و شاعری کر دیا؟ نہیں، جلال میں آ کر کے قلم اٹھایا اور کہا تم اپنے سیٹھ صاحب کی تعریف کے لیے کہتے ہو، میرا حال تو یہ ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں، اور لکھوں گا تو کیا لکھوں گا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اس بریلی کے امام نے جب بھی قلم اٹھایا ہے ایرے غیرے نتھو کھیرے کی تعریف میں اپنا قلم پلید نہیں کیا، جب تک لکھتا رہا ان کا قلم صرف مکین گنبد خضرا کی تعریف میں لکھتا رہا۔ اس زمانے میں بھی بھونکنے والے بہت سارے تھے جو حضور کی شان میں توہین کر رہے تھے، وہ انگریز کے پٹھو تھے، وہ حکومت وقت کے دلال تھے، انہوں نے حضور پاک کی شان کو گھٹانا شروع کیا تھا۔ کبھی پیٹ پیچھے کا علم نہیں نبی کو، کبھی دیوار پیچھے کا علم نہیں نبی کو، کبھی پاگلوں اور بچوں کے برابر علم ہے نبی کو۔ یہ سب جملے ان کے چھپے ہوئے نہیں، آج بھی چھپے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس زمانے میں جب ان کے منہ کھلے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی عظمت پر، تب بریلی کا قلم چل رہا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جتنے مولوی وظیفہ خار ہیں انگریزوں کے پٹھو ہیں میرے ساتھ کیا کر لیں گے۔ نہیں، حق بیان کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا قلم اپنے ہی گھر سے اٹھا اور کہا یہ بھونکتے ہیں میرے نبی کی شان میں تو بھونکے، لیکن ہم تو آج عقیدہ یہ دے کر کے جائیں گے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میرے عزیزوں، ہم یوں ہی نہیں چلتے، ہم حق علماء کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بریلی کے پیچھے آج پوری دنیا بھاگ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا قلم بکتا نہیں ہے، یہاں کا قلم پیسے کھاتا نہیں ہے، یہاں کا قلم غلامی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آج وہ جو پٹھو تھے انگریز کے، انہوں نے کیا کیا گستاخیاں کی تھی وہ لوگوں کو آج یاد نہیں۔ یاد ہے حضور کی شان میں کیا کیا بکواسیں کی تھی؟ ہمارے ہی علماء بول بول کر یاد کرائے ہوں گے، ورنہ تو عوام کو تو یاد بھی نہیں ہے، عوام کو یاد ہی نہیں ہے۔ لیکن حضور کی تعریف کرنے والے امام احمد رضا خان کا ہر شعر بچے بچے کو یاد رہتا ہے۔ ہاں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جاؤ کسی بھی مسجد میں، جہاں کوئی تعصب نہ کرتے ہو، فجر ہو جائے یا جمعہ کی نماز ہو جائے، آنکھ بند کر کے کھڑے رہو تو صدائیں گونجنے لگتی ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ۔ یہ ہندوستان کی بات نہیں، مصر میں بھی میں نے دیکھا ہے، مصر کے لوگ عربی داں ہیں، ایجپشن، ٹوٹل عربی مادری زبان ہے ان کی۔ ہم ایک جگہ محفل میں ہر جمعہ جایا کرتے تھے، اس بزرگ نے بڑے بڑے علماء کو بلا کر کئی مرتبہ محفلیں کی، ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے، مولود شریف کی محفل ہوتی تھی، میلاد شریف ختم ہونے کے بعد جو شیخ ہے اس محفل کے، وہ ہماری طرف دیکھتے اور کہتے وہ والا سلام پڑھو، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہندوستانی طلبہ پڑھتے رہتے تھے اور عربی علماء جھومتے رہتے تھے اور سنتے رہتے تھے۔ میں نے ایک دن پوچھا تھا شیخ آپ کو یہ سلام اردو میں ہے، سمجھ میں آتا ہے یا اسے ہی جھومتے ہیں؟ انہوں نے کہا سارے شعر تو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اس کے پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ میرے مصطفیٰ سے میں قریب ہوتا جا رہا ہوں، اس لیے کہ عشق کی بولی ہے، عشق کی بولی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سچ کہا گیا ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹا دیے ہیں، اور ہم اسی لیے ان کی عزت کرتے ہیں، کیوں؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔
वाह वाह क्या है? डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इस नुक्ते को हमेशा समझ करके चलो, बिकने वाले तुम्हारे कायद नहीं होते, समझौते करने वाले तुम्हारे कायद नहीं होते। हमारी कौम आज भी वे पसंद करती है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है, क्योंकि हम हुसैनी किरदार को पसंद करते हैं, यजीदी किरदार को नहीं पसंद करते। पसंद करते हैं आप? कूफा में बहुत सारे लोग थे जो इब्ने जियाद के आने के बाद समझौता करके उसकी जमात में चले गए। उसके चाहने वाले कोई हैं यहाँ पर? समझौता करने वाले किसी भी उस वक्त के कायद के चाहने वाले हैं यहाँ पर? नहीं। मौला हुसैन का चाहने वाला हर घर में है। क्यों? इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो, तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती। हाँ, हक बोलना सीखो और हक पर जमे रहना सीखो। वाह वाह वाह। ये तालीमात गौसे आजम है, चाहे जैसे भी औकात आए। आपको पता है गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त बगदाद में आए थे, उस वक्त तो हाल ये था कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का नाम लेकर कोई फजीलत बयान करता तो उसे कोड़े मारे जाते थे। शिया लोगों की कसरत थी। गौसे पाक जिस वक्त बगदाद में आए थे, मारे जाते थे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर से नफरत करने वाले बहुत सारे शिया थे उस वक्त। ऐसे जमाने में क्या गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जुबान बंद करके रह रहे थे, छुप छुप करके रह रहे थे? नहीं। जामा मस्जिद में जब आपने दर्स शुरू किया तो शेखैन की फजीलत से ही शुरू किया और अपना सिक्का ऐसा बिठाया, चंद सालों के बाद तो वक्त बगदाद के वक्त का खलीफा भी गौसे पाक के मुरीदों में शामिल रहा। इससे ये बात समझ करके चलो, हालाते जमाना जैसे भी हो लेकिन इस्लाम नहीं बदला जाएगा, मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत नहीं बदली जाएगी। हर जमाने में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मिनो आन बयान किया जाएगा। आज मैं खुल करके कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को डर लगता है जिहाद का लफ्ज ही मत लाइए आप तकरीर में, बड़े हालात खराब हैं। लोग सुनने वाले भी डरते हैं, आजू बाजू वाले भी डरते हैं कि मुफ्ती साहब ऐसा बोले, कल मीडिया में आ जाएगा और फिर हमको आतंकवादी बना दिया जाएगा, जिहादी मौलवी बना दिया जाएगा। मैं उनसे कहता हूं तुम्हारे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं, तुम जितना भौंकना है भौंक लो। मैं आपसे पूछता हूं, जिहाद की डेफिनेशन अगर इन जालिमों ने बदल रखी है तो क्या तुम छोड़ दोगे? मिसाल के तौर पर तुम जिस घर में रहते हो उस घर की चौखट को अगर कोई आ करके गंदा करके जाए, उल्टा सीधा लिख करके जाए तो घर छोड़कर भागोगे? नहीं, धुल लो, चौखट को साफ कर लो। आज इन जालिमों ने जिहाद के लफ्ज को ऐसा प्रोपेगेंडा बनाकर बदनाम किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस लफ्ज से सुबुकदोशी इख्तियार कर लें। अगर इस लफ्ज को हटा दिया जाए तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आधी सीरत खत्म हो जाएगी। मदीने की जिंदगी हुजूर की कैसे बताओगे? बदर कैसे बताओगे? ओहद कैसे बताओगे? खंदक कैसे बताओगे? हुनैन कैसे बताओगे? तबूक कैसे बताओगे? ये सब गज़वात मेरे आका की जिंदगी के हैं। इस लफ्ज से डर कर भागते रहोगे तो कल ये तुम्हें नमाज छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। लफ्ज नमाज भी छोड़ दो, फिर तीसरे दिन कुरान का लफ्ज भी हटा दिया जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, हालाते जमाना जैसे भी आए, इस्लाम सच्चा है या नहीं? इस्लाम सच्चा है या नहीं? उसकी तालीमात सच्ची है या नहीं? तो फिर इसको बताने में कोई हमें मुज़ायका नहीं होना चाहिए, कोई हरज और डर नहीं होना चाहिए। आला हजरत ने हमारे दिलों से खौफ निकाला और फरमाया है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अजीजान गिरामी वकार, कल को आप में से कोई ये मत समझना कि मौलाना बहुत बोलते थे और पुलिस ने इनको पकड़ लिया और कैद कर दिया। मुझे इसका कोई फिक्र नहीं है। कल को अगर मुझे गिरफ्तार करते हैं, फांसी पर चढ़ाते हैं, टुकड़े करते हैं, सबके लिए तैयार हैं। इसलिए कि जब मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में सर रख ही दिया है, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। अगर ये वीडियो वाकई आपको पसंद आए तो आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज रियाज ऑफिशियल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, ताकि
हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।